नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु एबे देशर सबुठारु बड़ राजनैतिक खबर उपरु परदा हटिबाकु जाउछि। सारा देशर नजर एबे राजधानी दिल्ली उपरे अटकी रहिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर तृतीय कार्यकालर प्रथम एवं सबुठारु बड़ मंत्रिमंडल संप्रसारण तथा अदल बदल पाई काउंटडाउन आरंभ हो जाइछि। कुहा जाउछि जे आगामी कैबिनेट बैठक परे एही महा अदल बदलर आनुष्ठानिक घोषणा होई पारे। एही संप्रसारण कोनोसी साधारण घटना नुहे। एथिरे प्राय 29 जन मंत्री भाग्य निर्धारण हेबाकु जाउछि। किछि बड़ मंत्री को बंपर प्रमोशन मिलिबार संकेत मिलुथिबा बेले अनेक पुराना चेहरा मंत्रिमंडल छुट्टी हेबा संपूर्ण निश्चित बोली शीर्ष सूत्ररु खबर जना पड़ुछि। आज आमे पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा कौन केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को डेप्यूटी पीएम बा उप प्रधानमंत्री पद मिलवा जाउछि। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी भली दलर वरिष्ठ नेता कौन हेबाकु जाउछि? कौन सेमानंक विभाग बदलिबो ना सेमानंकु कोनोसी नुआ दायित्व मिलिबो? सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा केउ केउ नुआ चेहरा एही टीम मोदी रे एबे शामिल हेबाकु जाउछन्ति। एही पूरा राजनैतिक समीकरण को बुझिया पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आमको यह भल भाव बुझा जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन शैली रे मंत्रिमंडल बदलाइबा किंबा नुआ नेता को सामिल करने कौन छोट मोट कथा नुहे। जदि आम गत 12 वर्षर रेकर्ड उपरे नजर पकाइबा तेबे मोदी सरकार रे मात्र 5 थर छोट बड़ अदल बदल होइछि। सेथिरु मात्र 2 थर ही बड़ धरणर व्यापक परिवर्तन करा जाइछि। 2014 नवेम्बर रे प्रथम कैबिनेट संप्रसारण होइतिला। या परे 2016 एवं 2017 सेप्टेम्बर रे परवर्ती संप्रसारण देखिबाकु मिलिथिला। सेहिपरि मोदी सरकार द्वितीय कार्यकाल 2021 जुलाई एवं 2023 मई मासरे मंत्रिमंडल बदलिथिला। यार स्पष्ट अर्थ हेउछि मोदी सरकार जेतेबेले भी मंत्रिमंडल रे हाथ दियंती सेतेबेले बहुत भाबिचिंती तथ्य आधार रे एवं एक बड़ दूरदृष्टि बा विजन रखी काम करंती। आपण माने जानी थिबे 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी को आशा मुताबक सफलता मिली नथिला। दल एकक संख्या गरिष्ठता पाइबारु वंचित हुई 2040 आसन रे सीमित रही जाइथिला। तेणु सेही समय मेंट सरकार चलाइबार बाध्य बाधकता जोगु मंत्रिमंडल रे कोनोसी बड़ धरणर परिवर्तन करिबा संभवपर नथिला। किंतु वर्तमान परिस्थिति एवं राजनैतिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आसीछि। टीएमसी एवं शिवसेना उद्धव गोष्ठी किछि गुरुत्वपूर्ण सांसद बीजेपी शिविर प्रति आकर्षित होइथिबारु एवं समर्थन बढ़िथिबारु सरकारक आत्मविश्वास बेस वृद्धि पाइछि। आउ एही कारणरू एबे दिल्ली दरबार रे आमूलचूल परिवर्तन पाई संपूर्ण ब्लूप्रिंट प्रस्तुत हो सारिछि। एही मंत्रिमंडल विस्तार एवं शपथ ग्रहण उत्सव पूर्वरु दिल्ली राजनीति कॉरिडोर रे अनेक एक्शन देखिबाकू मिलुछि। किछि दिन पूर्वरु अनुष्ठित होइथिबा राज्यसभा निर्वाचन समय रे
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ କୁରିୟନଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ସଂକେତ ପରେ ଜର୍ଜ କୁରିୟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣିତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋଦି ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 71 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ 81 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ 11ଟି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅଦଳ ବଦଳ ବ୍ୟତୀତ 11ଟି ପଦରେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କାମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଖରାପ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାଜୁଆଲିଟି ଗଡ଼ିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଛୁଟି ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହେଭିୱେଟ୍ ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର। ଅମିତ ଶାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂଆ ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର 2047ର ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଦୌ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ବିଜେପି ତଥା ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ପଙ୍କଜ ସିଂ ଏବଂ ନୀରଜ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ପରିବାରବାଦ ଅଭିଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପଠାଇବା ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚେହେରା ବଦଳାଇଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଖବର ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ବଦଳା ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭଳି ପରଫର୍ମିଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଚଳିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ହେବ। କେବଳ ଏହି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟର ଆଉ କେତେକ ବଡ଼ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଓଲଟ ପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତିକୁ ଦେଖି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଚେହେରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବାରୁ
ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବାହାର କରାଯିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଦିଆଯିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଫେରସ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ଏବଂ ଚମକପ୍ରଦ ଚେହେରା ଏହି 29 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଚମକେଇଲା ଭଳି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଫଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ତେଜସ୍ୱୀ ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ମାନର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଟିମ୍ ମୋଦିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲର ଭଗବାନ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଅନିଲ ବଲ୍ଲୁନି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ କିମ୍ବା ତିହିରି ଗଡ଼ୱାଲର ରାଜକୁମାରୀ ମାଲା ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣ ଚୁଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ। ଶିବସେନାର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ରାଘବ ଚଢ଼ା କିମ୍ବା ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 29 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ମହା ଅଦଳ ବଦଳ ପଛରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମିଶନ 2029ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ମିଶନ 2047 ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ ସମୀକରଣକୁ ସାଧିବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ କ'ଣ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ